من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به
أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله. أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب.
شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام
hari Engkau sanggup mengambil kembali karuniamu. Dan ku coba selalu mengingat, takkan sia-siakan segalanya. Karena suatu hari semua akan tiada lagi. Dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Ku sadari kadang ku lupa, mungkin ini nafasku yang terakhir. Ampuni kurangnya syukurku, Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Mau suara saya bisa terakses dengan jelas? Baik, insya Allah bisa Jelas, terakses Mas. dengan jelas deh. Baik, terima kasih Ririn. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan masuki kelas Madrasah Baitullah lagi ke yang 20 pertemuan ke-23 yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan mengenai tema berniat ke Tanah Suci berbekal dengan kesungguhan hati. Nah, sebelum itu kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan virtual Zoom pagi hari ini dapat mengganti namanya dengan nama asli atau nama bukan nama samaran ya, karena nanti ketika berinteraksi dengan Ustadz atau berinteraksi di sesi diskusi dapat nyaman memanggil nama dengan nama asli. Lalu kami ingatkan untuk bisa melaksanakan presensi nanti akan diingatkan oleh admin juga di Giform yang nanti akan disebar oleh admin di komentar, atau Bapak Ibu dapat menuliskan apabila masuk di grup Madrasah Baitullah nanti bisa menuliskan nama lengkapnya, kemudian asal daerah, dan nanti akan di-list oleh admin. Kemudian Bapak Ibu kami ingatkan untuk nanti sesi diskusi apabila ada pertanyaan atau nanti tanggapan begitu ya dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Karyawan, pada saat sesi diskusi dapat langsung menuliskan pertanyaannya atau tanggapannya di kolom komentar, atau dapat langsung resen, nanti kami aturkan, kami silakan untuk bisa berinteraksi langsung dengan Ustadz. Baik Bapak Ibu, silakan disiapkan tempat yang nyaman dan juga alat tulisnya, karena sesaat lagi kita akan memulai kelas Madrasah Baitullah pertemuan ke-23 pada pagi hari ini. Baik, kami mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi wa rasulihi ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi di pertemuan ke-23 kelas Madrasah Baitullah di kesempatan pada pagi ini. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi waktu-waktu kita untuk bisa menjalankan niat dengan baik, bekal yang baik yang nantinya akan kita bawa di kehidupan sehari-hari, dan kita niatkan sungguh-sungguh untuk bisa berbekal terbaik menuju ke Baitullah ketika nanti ada seruan atau bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkunjung ke Baitullah, dan Bapak Ibu senantiasa nantinya akan diberikan kesehatan, nantinya juga akan diberikan kenikmatan iman dan Islam yang senantiasa tersemat agar nanti selalu semangat ketika beramal dan juga berkegiatan sehari-hari. Marilah kita buka
Lalu tak lupa mohon maaf, salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau lah yang senantiasa kita dapat terus untuk bisa bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan senantiasa kita dapat terus untuk bisa menauladani tindakan-tindakan tuturnya dan juga ajaran-ajarannya, sunnah-sunnah beliau senantiasa kita jalankan, dan kita mendambakan nantinya di yaumil akhir dapat bertemu dengan beliau dan dapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Adalah Bapak Ibu, kita buka kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan mengenai tema berniat ke tanah suci berbekal kesungguhan hati. Nah, ini Ustadz Cahyadi sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bisa bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Kami langsung aja Ustadz untuk bisa menyampaikan materi mengenai berniat ke tanah suci berbekal kesungguhan hati. Bagaimana cara kita untuk bisa membekalkan diri, baik itu hati, pikiran, dan juga yang lainnya untuk senantiasa berniat yang baik juga ke tanah suci. Kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alumni Wonderful Umroh maupun para calon jamaah Wonderful Umroh yang dirahmati Allah SWT, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis Madrasah Baitullah kali ini, dan saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian dalam beberapa menit ke depan untuk kembali mengingat salah satu firman Allah SWT di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Ayat ini sudah kita hafal bersama, sudah kita pahami bersama, tetapi kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk kembali mengingatkan tentang agungnya dan mulianya ayat ini yang Allah berikan untuk kita. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69 ini, Allah SWT memberitahukan kepada kita walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh fina untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Di sini kalau kita lihat para ulama menyatakan lanahdiyannahum itu ada lam taukid dan ada nun taukid, lanahdiyannahum. Jadi di sini ada mengandung kepastian yang berulang, pasti. Makanya ayat ini memberikan jaminan kepada kita semuanya. Allah SWT meyakinkan kita semuanya dengan keyakinan yang berulang. Adapun orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan memberikan petunjuk kepada mereka subulana, yaitu jalan-jalan kami. Subul itu bentuk jamak dari sabil. Bentuk mufrad atau tunggalnya adalah sabil. Allah tidak hanya ingin menunjukkan jalan, tetapi Allah ingin menunjukkan jalan-jalan. Makanya dengan menggunakan bentuk jamak, yaitu subul. Berbeda dengan kata sabil. Kalau misalnya lanahdiyannahum sabilana, Allah akan tunjukkan kepada kalian jalan kami. Itu hanya
satu jalan. Tetapi kalau subulana berarti banyak sekali jalan. Kalau masyarakat Indonesia mengenal istilah atau kata pepatah ya, ada banyak jalan menuju Roma. Kalau kita di Madrasah Baitullah ada banyak jalan menuju ke Tanah Suci. Ada banyak jalan menuju ke Mekah dan Madinah. Ada banyak jalan menuju ke haji dan umrah. Dan ada sangat banyak jalan menuju kepada keridhaan Allah SWT. Jadi bukan hanya satu jalan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah bisa tunjukkan sangat banyak hal agar Allah ridho kepada kita. Sebagian dari kita, Allah berikan petunjuk jalan dengan satu amal-amal tertentu. Ada orang yang sangat hebat sholatnya, ada orang yang sangat hebat puasanya, ada orang yang sangat hebat sedekahnya, ada orang yang sangat hebat taubatnya, ada orang yang sangat hebat istighfarnya, ada orang yang sangat hebat dakwahnya, ada orang yang sangat hebat akhlaknya, dan seterusnya. Sangat banyak karakter, sangat banyak amal, sangat banyak perbuatan yang bisa menghantarkan menuju kepada keridhaan Allah SWT. Kemudian ayat ini ditutup dengan wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta dengan orang-orang yang muhsin, yaitu berbuat baik. Nah, sahabat yang dirahmati Allah SWT, saya kutipkan penjelasan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Dalam kitab tafsir karya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dijelaskan waladzina jahadu fina, yakni mereka berjihad bersungguh-sungguh mengorbankan diri mereka dan memasang badan mereka di jalan Allah demi mendapatkan keridhaan Allah SWT. Jadi jihad itu bisa bermakna perang fisabilillah melawan musuh-musuh, dan jihad bisa bermakna kesungguhan. Jahada yujahidu, kesungguhan, bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita melihat makna umumnya, kalau makna khususnya adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT. Seperti kalau hari-hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka sedang berperang di jalan Allah SWT melawan musuh-musuh yang terus-menerus membenci agama Allah. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara kita yang sedang berjuang dari penjajahan, itu bukan konflik ya Bapak Ibu sekalian. Kalau konflik itu ada sesuatu yang seimbang gitu. Kalau ini bukan konflik, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh seorang wartawan Israel, Gideon Nevi, yang dia mengatakan ini bukan konflik karena tidak ada keseimbangan. Yang terjadi adalah penjajahan brutal. Nah, masyarakat Muslim Palestina yang dijajah secara brutal oleh Israel, lalu mereka mempertahankan diri, mereka menjaga diri, mereka melawan karena dijajah, itu adalah contoh jihad dalam bentuk peperangan. Tetapi untuk masyarakat di negara-negara lainnya yang tidak berada dalam situasi seperti Palestina itu, maka bentuk waladzina jahadu fina adalah kesungguhan-kesungguhan dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Kesungguhan hati kita, kesungguhan pikiran kita, kesungguhan perasaan kita, kesungguhan niat kita, kesungguhan motivasi kita untuk menuju kepada keridhaan Allah SWT, bersungguh-sungguh. Jadi jihad dalam makna kesungguhan, bersungguh-sungguh untuk berusaha mencari ridhonya Allah SWT. Jadi jihad bentuknya bukan hanya peperangan militer atau peperangan fisik, ada berbagai bentuk perang yang lainnya, termasuk hari-hari ini ada perang media, bagaimana opini diciptakan, bagaimana opini disebarkan. Sebagian orang menyebarkan opini Palestina secara menyesatkan, dan Israel mengaku telah membayar buzzer di semua negara untuk menyebarkan informasi sesuai dengan pesanan mereka untuk mengalahkan Palestina. Jadi ini jelas-jelas perang media. Nah, jadi sangat banyak jenis peperangan, termasuk perang yang ada dalam diri kita sendiri. Peperangan melawan hawa nafsu kita yang berlangsung sepanjang hari, yang berlangsung sepanjang waktu.
Peperangan melawan keinginan-keinginan kita sendiri. Peperangan melawan apa yang menjadi kesenangan-kesenangan kita sendiri. Menunda kesenangan itu termasuk sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan. Jadi kalau kita menunda kesenangan, Bapak Ibu sekalian, itu sesuatu yang kalau kita perhatikan sangat banyak orang gagal untuk menunda kesenangan itu ya. Kalau kita sudah punya sesuatu, punya duit hari ini yang tidak diduga-duga gitu ya, 20 juta atau 10 juta gitu. Kalau ada ini jamaah kita yang ngerti-ngerti Allah hadiahkan kepada dia motor gitu ya, yang ketika dijual itu 25 juta, itu ada orangnya di sini yang ikut Zoom kita ini. Itu kalau orang itu dapat hadiah secara mendadak, dalam artian dia nggak pernah nyangka bahwa dirinya dapat hadiah. Ikut satu event, lalu dia dapat hadiah yang itu nggak diduga-duga. Dia sendiri tidak pernah berpikir akan mendapatkan hadiah berupa motor. Dan ketika motornya dijual, harganya 25 juta. Kalau seseorang itu nggak pernah menyangka bakal dapat 25 juta, lalu sekarang dapat 25 juta, maka apa yang akan terjadi pada dirinya? Jadi 25 juta ini, orang bisa memiliki banyak keinginan. Aku pengen ini, pengen itu. Aku pengen eh, beli ini, aku pengen beli itu. Sesuatu yang sesuai dengan keinginan masing-masing orang gitu. Dan ternyata teman kita ini punya keinginan yang berbeda, yaitu dia ingin pergi ke Tanah Suci. Maka dengan berbekal dana yang dia dapatkan dari hadiah tersebut, ketika diuangkan kepada keluarganya, dia bisa berangkat ke Tanah Suci. Karena ini menjadi sesuatu yang sudah menjadi cita-citanya. Jadi kita perhatikan orang ketika memiliki sangat banyak keinginan, mungkin dia akan mengalami sebuah jihad dalam dirinya. Mana yang harus dimenangkan? Uangku 25 juta. Bisa aku lakukan untuk banyak hal. Beli ini, beli itu, pergi ke sana, pergi ke sini gitu ya. Keliling-keliling, jalan-jalan ke Indonesia, ke tempat-tempat eksotis di Indonesia, atau sampai Singapura, atau sampai Malaysia, atau sampai Thailand, atau sampai Korea, sampai Jepang. Dengan dana segitu, dia bisa jalan-jalan ke beberapa tempat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu pertanyaannya, kalau dia memiliki sangat banyak keinginan, karena duitnya itu bukan duit yang dia beda dengan orang yang kerja sehari-hari, buruh, kerja karyawan, uangnya sudah bisa kebaca berapa jumlah duit yang dia miliki. Lalu kemudian tiap bulan dia bisa nabung misalnya 100.000, 100.000, 100.000. Jadi ketika setahun dia bisa mendapatkan 1,2 juta, itu uang yang dia tabung selama setahun. Dan tentu saja itu perjuangan yang luar biasa. Sehingga biasanya orang kalau berjuang dengan jalan dia menabung, berapapun dia menabung itu, dia akan cermat karena dia nabung. Karena dia untuk bisa menyisihkan 100.000 sebulan, itu pun bukan pekerjaan yang mudah. Maka ketika dia nabung 100.000 sebulan, itu akhirnya dia bisa mengumpulkan 1,2 juta setahunnya. Lalu kalau sudah mencapai 10 tahun, dia baru mendapatkan 12 juta. Maka dengan 12 juta ini dia akan sangat berhitung. Sekarang duitku 12 juta hasil mengumpulkan dari 10 tahun. Itu dia akan sangat cermat. Nah, kalau orang itu tidak pernah nabung, orang itu tidak sengaja, tidak secara sadar mengumpulkan uang sedikit-sedikit untuk nabung itu, lalu tiba-tiba langsung kalau istilah orang Jawa, makbrek, langsung dikasih Allah hadiah berupa 25 juta, maka dia akan terbayang sangat banyak keinginan. Nah, ini contoh jihad. Pada contoh mengalahkan keinginan-keinginan kita sendiri. Berjuang melawan sangat banyak kemauan-kemauan kita. Dan kita harus memenangkan mana yang lebih mendekatkan kepada keridhaan Allah SWT. Itu baru 25 juta. Bagaimana kalau Allah kasih hadiah yang tidak disangka-sangka itu ternyata ratusan juta? Kalau ini 25 juta, bagaimana kalau 250 juta? Maka begitu orang itu nggak pernah menyangka bakal dapat 250 juta, dia pasti akan memiliki sangat banyak keinginan. Dan bagaimana kalau itu bukan 250 juta, tetapi 2,5 miliar. Dan seterusnya. Ada saudara-saudara kita yang mendapatkan ganti untung karena tanahnya dipakai untuk kepentingan proyek pemerintah atau proyek swasta yang tanahnya selama ini itu di tempat yang bisa dikatakan tidak laku, jauh dari jalan raya, jauh dari kota, tapi karena di situ ada proyek sangat besar, lalu kemudian dia mendapatkan ganti untung bukan ganti rugi. Karena seandainya dijual
bukan karena ada proyek itu tanahnya itu mungkin hanya laku 50.000 per meternya, maksimal 100.000 per meternya. Tapi gara-gara proyek itu dilipat-lipatkan sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan uh, ganti untungnya itu sampai dengan miliar rupiah, dan cerita seperti ini sangat banyak. Sahabat sekalian, jika seseorang itu tidak pernah menduga bahwa dirinya bakal mendapatkan duit sebanyak itu, lalu tiba-tiba Allah berikan kepadanya duit sebanyak itu, maka sudah pasti akan langsung punya banyak sekali keinginan. Aku pengen ini, aku pengen itu. Di situ ada jihadnya. Dia bisa melakukan atau mengeksekusi sangat banyak hal dengan 2,5 miliar yang di tangannya itu. Dan pada waktu itu, yang sedang menjadi jihadnya adalah manakah eksekusi yang akan bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah SWT. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia merasa mendapatkan sangat banyak kemudahan. Tiba-tiba dia bisa membeli apapun yang dia mau. Kalau kemarin itu sekedar untuk, mohon maaf misalnya dia untuk membeli motor itu aja kredit gitu ya. Tapi setelah ngerti-ngerti dia mendapatkan dana 2,5 miliar, itu bukan saja motor ya, bukan saja mobil, bukan saja rumah mewah gitu. Tetapi dia bisa membeli sangat banyak hal. Apa saja seakan-akan dia bisa melakukannya, seakan-akan dia bisa membelinya. Dan oleh karena itulah sahabat sekalian, pada titik seperti itu, maka dia menjadi orang yang harus berjuang melawan keinginan-keinginannya sendiri. Harus berjihad melawan kemauan-kemauannya sendiri. Ini adalah contoh jihad. Ya, jadi ini jihad dalam makna yang umum seperti yang tadi saya katakan. Kalau jihad dalam makna yang khusus, itu seperti yang sedang terjadi di Palestina, di mana masyarakat Muslim sedang dijajah dan mereka berjihad dalam bentuk perang fisik. Adapun jihad kita sehari-hari adalah jihad melawan keinginan-keinginan kita. Jihad melawan kesenangan-kesenangan kita, kemauan kita yang sangat banyak, dan harus kita pilih ketika kita mendapatkan sesuatu, kita menuju kepada keridhaan Allah SWT. Kemudian Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar melanjutkan, lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yakni jalan-jalan kebaikan yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah. Jalan-jalan kebaikan. Nah, sahabat sekalian, sangat banyak seperti yang tadi telah saya sampaikan. Sangat banyak jalan kebaikan yang bisa mengantarkan kepada keridhaan Allah SWT. Salah satunya adalah ketika kita sudah berniat untuk pergi ke tanah suci. Kalau teman-teman yang sudah pernah haji, alhamdulillah, bersyukurlah karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berangkat haji. Saking sedikitnya kuota, terbatasnya kuota, dan banyaknya peminat. Sehingga kalau kita daftar hari ini, di beberapa kota sudah 25 tahun, sudah 30 tahun, dan seterusnya. Sehingga akhirnya menjadi antrian yang sangat panjang. Sebulan yang lalu, teman saya di Jogja daftar, pagi hari dia mendaftarkan untuk haji, itu dapat antrian 23 tahun. Lalu pada waktu itu dia belum cukup syarat, sehingga harus ada syarat yang diambil dulu ke rumah. Maka dia pulang. Lalu dari pulang itu dia kembali ke kantor tempat mendaftar itu siang hari. Dan betapa terkejutnya ketika sudah berubah menjadi 25 tahun. Tadi pagi itu masih 23 tahun. Siang hari dia kembali sudah menjadi 25 tahun. Masya Allah. Jadi hanya dalam hitungan jam itu antriannya sudah bergeser, hitungannya tahun. Bukan bergeser jam, bukan bergeser hari, bukan bergeser bulan, tapi bergeser tahun. Paginya dia diberitahu kalau daftar pagi ini jam sekarang, antrinya 23 tahun. Ketika dia pulang untuk mengambil berkas syarat, lalu datang lagi siang hari, maka sudah menjadi 25 tahun. Jadi kalau sekarang ini sudah berubah lagi berapa tahun dia akan antre lagi gitu. Jadi sahabat sekalian, ini menjadi satu contoh kepada kita bahwa tidak semua dari kita itu bisa berkesempatan pergi haji karena terbatasnya kuota. Tetapi yang lebih memungkinkan adalah umroh. Oleh karenanya, kalaupun sahabat pernah haji, maka bisa kembali mendatangi tanah suci dengan umroh berkali-kali. Anda bisa melaksanakan umroh itu setiap tahun, Anda bisa menjalankannya sepanjang memiliki sarana. Bagi Anda yang belum pernah sama sekali ke tanah suci, kalaupun belum bisa menunaikan ibadah haji, maka salah satunya adalah tunaikan umroh. Karena kalau menunggu misalnya 25 tahun, bukan saja soal dana, tetapi yang lebih penting lagi adalah soal
usia, soal kesehatan, soal kesempatan, kita tidak pernah tahu. Apakah 25 tahun nanti aku masih ada? Apakah umurku masih Allah panjangkan sampai 25 tahun lagi? Apakah pada saat 25 tahun lagi, seandainya aku masih ada, seandainya Allah masih berikan umur, apakah aku masih berada dalam situasi sehat dan kuat untuk bisa menunaikan ibadah haji? Apakah ketika Allah berikan kepada aku usia sampai 25 tahun lagi dan Allah berikan kesehatan kepada aku, apakah pada waktu itu aku nanti memiliki kesempatan yang cukup luang untuk bisa berangkat haji? Sesuatu yang kita tidak pernah tahu karena masih 25 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kita bisa memasang kesungguhan kita untuk bisa bersegera berangkat ke tanah suci, mengunjungi rumah Allah SWT, mengunjungi rumah Nabi SAW, mengunjungi makamnya Nabi SAW dengan para sahabat Ridwanullah alaihim, itu dengan jalan melaksanakan umroh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, barang siapa yang bersungguh-sungguh, jika memang ingin berangkat umroh, jika memang ingin berangkat haji, ada saja cara Allah untuk mengantarkan mereka menuju ke tanah suci. Dan Allah menyatakan wa innallaha lama'al musinin, kata Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik dengan pertolongan dan bantuannya. Dan barang siapa bersama Allah, niscaya tidak akan ada yang mampu untuk mengalahkannya. Jadi kalau kita itu sendiri tidak bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berada dalam situasi yang mungkin saja kita itu kita tidak akan punya kekuatan apa-apa. Kalau kita sendirian tanpa Allah tidak ada yang bisa menguatkan kita. Kalau kita tidak bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu lemah, selalu tidak pernah bisa melakukan apapun karena hanya Allah yang kuat dan hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sangat banyak kisah-kisah baik zaman dulu maupun zaman sekarang. Saya kutipkan misalnya kisah Syakik Al-Balkhi, seorang ulama sufi. Saya ingin memberikan catatan terlebih dahulu. Kisah-kisah seperti ini, kalau dari segi sanad, itu banyak yang lemah sanadnya. Tetapi kalau dari segi matan isi, maka dia adalah isi yang menguatkan. Makanya para ulama mengatakan, kalaupun kita mendapatkan status sanad yang lemah, tetapi isinya tidak bertentangan dengan ajaran agama, ceritanya itu cerita yang baik, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan syariat, maka cerita-cerita seperti itu bisa menjadi apa yang disebut sebagai fadhailul amal, yaitu fadilah amal untuk melakukan penyemangat amal-amal kita. Nah, ini contoh kisah-kisah yang sangat banyak kita jumpai. Kalau Bapak Ibu sekalian mencari referensi dari kisah-kisah orang-orang zaman dulu, itu karya ulama-ulama zaman dulu sangat banyak menceritakan bagaimana kesungguhan hati dari orang-orang terdahulu. Ini contoh saja misalnya kisah Syakik Al-Balkhi. Ketika dia berjalan menuju Mekah, dalam perjalanan itu melihat seorang yang lumpuh berjalan dan merangkak. Orangnya lumpuh, orang itu berjalan dengan merangkak. Lalu Syakik bertanya kepada orang itu yang sedang merangkak, engkau dari mana? Lalu dia mengatakan dari Samarkand. Coba bayangkan, Syakik itu berjalan menuju Mekah, orang ini dari Samarkand. Samarkand itu di mana? Uzbekistan. Ini juga menarik ya teman-teman sekalian. Nanti selain pergi ke Tanah Suci, bagi teman-teman yang sudah memiliki kecukupan harta, kita bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarahnya Islam. Salah satunya adalah Samarkand. Ini ada sangat banyak sejarah Islam di sana, di Uzbekistan itu. Insya Allah Biru Wonderful Umroh juga akan melaksanakan perjalanan spiritual ke tempat-tempat bersejarah Islam. Salah satunya ke Uzbekistan. Ini teman-teman bisa mengikuti bagi teman-teman yang sudah mendapatkan atau sudah pernah umroh dan haji sebelumnya. Jadi kita bisa berjalan menuju ke tanah-tanah tempat bersejarahnya umat Islam. Jadi jauh banget tuh dari Uzbekistan akan menuju ke Tanah Suci. Lalu Al-Balkhi bertanya, sudah berapa lama engkau berjalan meninggalkan Samarkand? Dalam kisah ini dikatakan 10 tahun, tapi Bapak Ibu nanti kalau membaca riwayat yang lainnya akan mengatakan dia tidak menyebut angka 10,
tetapi dia mengatakan sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun gitu ya. Nah ini makanya saya bilang kalau secara sanad itu memang dipertanyakan, tetapi isinya itu sangat kuat untuk melihat betapa kekuatan hati orang-orang terdahulu. Lebih dari 10 tahun. Maka Al-Baghi melihatnya dengan penuh keheranan dan ketakjuban. Orang ini, orang lumpuh yang sedang merangkak ini, dia merasa heran dipandang seperti itu oleh Syakik. Wahai Syakik, kenapa engkau melihatku seperti itu? Maka kata Syakik, aku takjub dengan kelemahanmu dan jauhnya perjalananmu. Orang itu mengatakan, wahai Syakik, kerinduanku telah membuat perjalananku yang jauh menjadi dekat. Dan kelemahanku telah ditanggung oleh Allah, Tuhanku. Wahai Syakik, engkau merasa heran dengan orang lemah yang dibawa oleh Allah SWT. Maka orang yang sedang merangkak ini membaca syair, Ya Rob, aku sedang berjalan untuk menziaraimu dan tempat-tempat kecintaan yang sangat sulit. Akan tetapi kerinduan akan selalu menolong orang-orang yang tidak pernah ditolong oleh harta. Orang yang takut binasa di jalan, dia bukanlah pecinta. Dan dia bukanlah seorang pecinta yang kehendaknya dihalangi oleh kerasnya perjalanan. Masya Allah ya. Jadi ini jelas satu ungkapan yang sangat motivatif. Bagaimana seseorang harus berjalan dari tempat yang jauh meskipun harus berpuluh tahun untuk mengunjungi tanah suci, untuk mengunjungi rumahnya Allah, Baitullah, untuk mengunjungi rumah Nabi SAW, untuk mengunjungi masjid yang Nabi biasa sholat di situ, untuk mengunjungi tempat di mana para sahabat biasa bertemu dengan Nabi dan berkegiatan bersama dengan Nabi SAW di situ. Apakah kita tidak memiliki kerinduan untuk mengunjungi tempat-tempat seperti itu? Maka pasanglah niat, teman-teman sekalian. Nomor satu, pasanglah niat. Sungguh-sungguhlah dalam berniat. Sungguh-sungguhkanlah dalam bermotivasi. Minta kepada Allah agar dimudahkan. Bagi Anda yang sudah haji, minta kepada Allah agar bisa berangkat umroh lagi dan lagi. Bagi Anda yang pernah umroh, minta kepada Allah agar bisa memberangkatkan keluarganya, agar bisa memberangkatkan orang tuanya. Bercita-citalah untuk mengumrohkan ayah dan ibu sepanjang mereka masih ada dan sepanjang mereka masih kuat melakukannya. Bercita-citalah untuk mengumrohkan mertua sepanjang dia masih ada dan masih kuat melakukannya. Bercita-citalah untuk mengumrohkan anak-anak supaya bisa menjadi hadiah terindah. Anda tidak perlu bercita-cita untuk menghadiahi anak Anda berupa motor yang mahal, mobil yang mewah. Anda tidak perlu bercita-cita untuk membelikan kepada anak Anda handphone yang harganya puluhan juta. Hendaknya Anda bercita-cita untuk bisa memberikan hadiah kepada anak Anda berupa kesempatan untuk ke tanah suci. Itu jauh lebih utama hadiah seperti itu dibandingkan dengan apabila Anda memberikan kepadanya hadiah-hadiah yang lain. Nah, oleh karena itulah sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya ingin mengajak dalam kesempatan kali ini bagaimana kita semuanya berupaya semaksimal mungkin. Kita juga ingat bagaimana kesungguhan hati yang dilakukan oleh Hatim Al-Asom. Ketika musim haji, dia tampak sedih. Lalu akhirnya anaknya bertanya, ayah kenapa sedih? Dia katakan, ini musim haji. Iya musim haji. Lalu kenapa ayah sedih? Karena aku pengen berangkat haji. Iya pengen berangkat haji, silakan. Tetapi kenapa bersedih? Aku tidak punya harta, nggak punya bekal untuk berangkat haji, kata Hatim. Lalu anak perempuannya, ini kalau Bapak Ibu sering mengakses kisah-kisahnya Hatim Al-Asom, nanti akan menemukan bahwa putri beliau itu adalah sosok yang mewarisi sikap zahid, sikap zuhudnya beliau, Hatim Al-Asom. Jadi putrinya mengatakan, kalau memang ayah pengen berangkat haji, berangkat saja. Allah nanti yang akan mencukupi kebutuhan ayah selama dalam perjalanan haji. Jadi luar biasa keyakinan Ananda ini. Dan akhirnya Syakik mengatakan, Hatim mengatakan, ya itu kan omongan kamu. Bagaimana dengan ibu kamu? Dia khawatir bahwa dia tidak terdukung. Makanya ketika dia dengar anak perempuannya mengatakan itu,
Dia bilang, itu kan pendapatmu. Bagaimana dengan ibumu? Anak perempuannya mendapatkan isyarat. Dia menangkap isyarat dari ayahnya. Bahwa berarti ayah menyuruh dia untuk ngomong sama ibunya. Lalu anak perempuan ini ngomong sama ibunya tentang keinginan ayah berangkat haji padahal dalam kondisi tidak punya uang. Ketika anak perempuannya sebelum dia berangkat ke ibunya, ketika tadi dia bertanya kepada ayahnya, dia mengatakan pada ayahnya, berangkat saja, Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Lalu pada waktu itu Hatim mengatakan, iya itu kan untuk aku. Bagaimana dengan kalian yang aku tinggalkan? Aku nggak punya sesuatu yang bisa aku tinggalkan untuk kalian, kecuali uang yang hanya cukup untuk kalian gunakan selama 3 hari. Jadi uang yang ayah punya, kalau aku berikan kepada kalian semuanya untuk satu keluarga, itu hanya cukup 3 hari. Padahal perjalananku berhari-hari sampai bulan hitungannya. Karena tidak ada kendaraan cepat pada waktu itu. Hanya kuda atau onta. Jadi bagaimana dengan kalian yang hanya aku cukupi 3 hari itu? Lalu kata anak perempuannya, jangan khawatirkan kami. Insya Allah, Allah pun akan mencukupi kami. Itu kata anak perempuannya, luar biasa ya. Dan itulah makanya Hatim mengatakan itu pendapatmu. Bagaimana dengan ibu kamu? Akhirnya si putri ketemu dengan ibunya dan menyampaikan keinginan ayahnya itu. Lalu setelah diskusi ngobrol dengan ibunya, mereka pun datang lagi kepada Hatim dan mengatakan, wahai ayah, aku sudah sampaikan kepada ibu dan kami telah bersepakat kalau ayah memang mau berangkat haji, berangkatlah. Jangan khawatirkan kami, insya Allah Allah akan menanggung ayah sepanjang perjalanan haji dan insya Allah Allah pun memberikan tanggungannya kepada kami selama ditinggalkan haji. Berbekal itulah akhirnya kemudian Hatim mantap untuk berangkat haji dan dia serahkan uang yang dia punya itu kepada keluarganya. Dia berangkat bersama rombongan dan begitu dalam rombongan itu berangkat menuju ke Tanah Suci. Dalam perjalanan ketua rombongan, pemimpin rombongannya itu tersengat satu binatang sampai kakinya melepuh. Lalu dia berkata kepada jamaah yang mengikutinya, rombongan yang ada bersamanya, siapa di antara kalian yang bisa meruqyah untuk menyembuhkan kakiku yang melepuh? Orang-orang melihat bahwa di antara mereka itu ada Hatim. Lalu mereka mengatakan, ada Hatim Al-Asom bersama kita. Dia bisa meruqyah. Lalu akhirnya kepala rombongan meminta kepada Hatim untuk meruqyah dirinya. Dan Hatim pun meruqyah atas izin Allah SWT. Kakinya ketua rombongan itu yang semula melepuh, semula kena sengatan binatang itu yang menyebabkan dirinya sakit, panas, bisa sembuh. Nah setelah dirinya sembuh dan bisa meneruskan perjalanan, saking bahagianya ketua rombongan itu, dia mengatakan, karena Syakik sudah menyembuhkan aku, maka semua biaya perjalanan haji sejak dari berangkat sampai pulangnya, aku yang menanggung, kata ketua rombongan. Maka Syakik sangat berbahagia dan dia langsung berdoa kepada Allah SWT. Dia katakan pada Allah, ya Allah, Engkau baru saja memberikan jaminanmu kepada aku. Lalu bagaimana dengan jaminanmu kepada keluargaku? Jadi akhirnya dia meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk jaminan itu kepada keluarganya. Apa yang terjadi di keluarganya kemudian? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mereka bisa makan. Mulai hari keempat, mereka tidak bisa makan. Nggak ada makanan, nggak ada bahan makanan, dan karena yang mencari nafkah Hatim Al-Asom berangkat haji, maka di antara mereka tidak ada yang terbiasa mencari, tidak ada yang bekerja, dan pada akhirnya tidak ada asupan makanan sama sekali. Laparlah mereka. Lalu dalam situasi lapar itu, ibu istrinya Hatim
mulai mulai menunjukkan sikap yang tidak nyaman, marah, emosi, dan gara-gara kamu, dia bilang sama anaknya, gara-gara kamu kita kelaparan hari ini. Mulai hari ini kita kelaparan karena nggak ada makanan. Ini gara-gara kamu, karena kamu mengizinkan ayahmu berangkat haji. Dia salahkan anaknya. Tapi si anak perempuan ini, dia senyum-senyum saja. Dan ibunya mengatakan, kami semuanya sedih gara-gara nggak bisa makan. Kenapa kamu senyum-senyum saja? Dan si anak perempuan mengatakan, wahai ibu, ayah kita, ayahku, Hatim, apakah dia tuh pemberi rezeki? Apakah dia tuh pemakan rezeki? Kata ibunya, ya tentu saja ayahmu sama dengan kita semuanya. Dia adalah pemakan rezeki, karena pemberi rezeki hanya Allah SWT. Lalu kata anaknya, kalau si pemakan rezeki itu pergi, kita tetap dibersamai oleh pemberi rezeki. Jadi yang pergi itu bukan pemberi rezeki. Pemberi rezeki tetap bersama dengan kita. Yang pergi itu hanyalah seorang pemakan rezeki. Kenapa kita harus khawatir dengan itu? Jadi kita tidak perlu khawatir karena dibersamai oleh sang pemberi rezeki. Sang pemberi rezeki tidak pergi dari kita. Hanya si pemakan rezekilah yang pergi meninggalkan kita. Belum selesai mereka bicara, pintu rumah diketuk orang. Ketika dibuka, ternyata pengawal raja, pengawal khalifah, yang dia mengatakan, kami dalam perjalanan bersama khalifah dan kami kehabisan air. Bisakah kami minta air minum dari kalian? Dengan senang hati, dipenuhilah geribah-geribah air itu. Dan pada akhirnya diberikan kepada pengawal khalifah. Bersegera pengawal datang kepada khalifah dengan rombongannya, dan air minum itu menjadi sesuatu banget, ya. Kita tahu dalam perjalanan panjang nggak ada orang jualan, nggak ada toko, nggak ada orang jualan online, nggak ada orang jualan sepanjang jalan. Jadi ketika mendapatkan hadiah minuman itu terasa sangat menolong. Lalu dia bilang, Raja Khalifah mengatakan, siapa yang telah memberikan bantuan minum kepada kita? Itu keluarganya Hatim al-Asam. Panggil dia ke sini. Oh, nggak bisa karena dia sedang pergi haji. Yang ada hanya keluarganya. Mendengar Hatim pergi haji, meninggalkan keluarganya, sang khalifah langsung mengatakan, kalau begitu wajib bagiku untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggal pergi haji. Karena kepala keluarga yang mencari nafkah sedang pergi. Perlu kita bantu keluarganya. Lalu dia keluarkan sabuknya, dan sabuknya khalifah tentu beda dengan sabuk kita. Dia sabuknya bertaburkan batu-batu permata yang sangat mewah. Lalu dia bilang kepada pengawal, berikan ini kepada keluarganya Hatim untuk bisa hidup. Dan sambil menyerahkan itu, Khalifah mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin ikut berkorban, berkontribusi untuk membantu keluarganya Hatim. Tidak perlu diperintah lebih lanjut, semua yang hadir, yang bawa sabuk, dikeluarkanlah sabuk mereka masing-masing. Dan ternyata di antara mereka banyak banget para saudagar yang sedang ikut rombongan itu, sehingga terkumpullah sekian banyak sabuk yang bertaburkan batu permata. Sampai akhirnya kemudian sekian sabuk itu, kata Khalifah, berikan ini semuanya kepada keluarganya Hatim. Tapi salah seorang pedagang, salah seorang saudagar yang ikut bersama dengan rombongan mengatakan, ya Khalifah, kalau sabuk-sabuk seperti ini yang kita berikan kepada keluarganya Hatim, maka itu tidak bisa menolong karena tidak bisa dimakan. Kalau dia harus menjual, berarti harus punya tenaga. Maksudnya harus memerlukan tenaga untuk keluar rumah, lalu jualan, dan belum tentu dia bisa jualan. Maka sebaiknya kita berikan pertolongan dengan sesuatu yang langsung dia bisa menggunakannya. Jadi sabuk-sabuk ini saya beli, kata dia. Saya beli semuanya, ditaksir harganya, dia beli semua sabuk itu, dan kemudian dia bilang sama pengawal, inilah uang yang bisa aku berikan kepada keluarganya Hatim al-Asam. Supaya bisa langsung digunakan untuk membeli bahan makanan. Nah setelah dia beli, lalu saudagar ini mengatakan,
aku sudah membeli sabuknya dan keluarganya Hatim sudah mendapatkan uangnya. Sekarang sabuk ini aku hadiahkan kembali kepada kalian masing-masing. Jadi sabuk yang sudah dibeli itu dikembalikan pada pemiliknya masing-masing. Luar biasa orang ini ya. Lalu kemudian pengawal raja memberikan uang yang tadi hasil pembelian sabuk itu kepada keluarganya Hatim Al-Asom. Dan betapa bahagianya keluarganya Hatim. Istrinya Hatim berbahagia, tersenyum ceria, tertawa-tawa saking senangnya. Dan kemudian dia melihat anak perempuannya, itu malah sedih. Dia bilang sama anak perempuannya, aneh kamu itu ya. Tadi waktu kita kelaparan, nggak ada uang, nggak ada makanan apa-apa, kamu malah senyum-senyum. Dan sekarang setelah kita mendapatkan uang sebanyak ini, dan kita belum pernah mendapatkan uang sebanyak ini, sepanjang hidup kita, baru kali ini kita mendapatkan uang sebanyak ini. Kamu malah sedih. Kenapa kamu bersedih? Lalu anak perempuannya Hatim mengatakan, cobalah ibu pikirkan. Khalifah itu hanyalah manusia biasa. Dia memang khalifah kita dan dia hanya manusia biasa. Manusia biasa saja ngelihat kita membutuhkan bantuan, dia begitu baik kepada kita sehingga memberikan bantuan sebegitu banyak pada kita. Bagaimana dengan Tuhannya manusia? Bagaimana dengan tuannya manusia? Bagaimana dengan yang menciptakan khalifah itu? Betapa amat sangat baiknya kalau manusia yang Allah ciptakan saja sebaik itu, bagaimana dengan penciptanya? Tentu amat sangat baik. Jadi jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita sepanjang kita bersama dengan Allah SWT. Sahabat sekalian, kisah Hatim Al-Asom ini, sebagaimana juga kisahnya Syakik Al-Balkhi yang ngelihat orang lumpuh tadi itu, pergi haji itu adalah contoh-contoh kesungguhan. Kisah-kisah sufi seperti ini, kita tidak bisa mencontoh 100% bentuknya karena beda konteks. Tetapi yang bisa kita contoh adalah kesungguhannya. Bagaimana kesungguhan dari orang-orang yang merindukan tanah suci. Bagaimana kesungguhan dari orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT. Coba kita ingat ungkapan orang yang lumpuh yang berjalan dari Samarkand menuju ke Baitullah, Ka'bah, dan Masjid Nabawi di Madinah dengan merangkak karena dia lumpuh. Perhatikan ungkapan syair yang disampaikan oleh dia kepada Syakik Al-Balkhi. Dia bilang, wahai Tuhanku, aku sedang berjalan, padahal sebetulnya bukan berjalan tapi merangkak untuk menziarahimu dan tempat-tempat kecintaan dengan sangat sulit aku melakukannya. Tetapi kerinduan akan selalu menolong orang-orang yang tidak pernah ditolong oleh harta. Jadi ketika orang itu nggak punya harta yang bisa membawanya menuju ke sana, tetapi rindunya yang sangat besar untuk mengunjungi Ka'bah, mengunjungi Makkah dan Madinah, itu akan menolongnya. Karena dia akan memiliki motivasi yang kuat, karena kecintanya kepada Nabi SAW, kecintanya kepada Allah SWT, kerinduannya kepada tempat-tempat yang pernah dijadikan tempat ibadah dan tempat tinggal oleh Nabi SAW, tempat berkegiatan Nabi SAW dengan para sahabat. Kerinduan itulah yang menolongnya. Kata dia, orang yang takut binasa di jalan, dia bukanlah pecinta. Saking jauhnya jarak dari Samarkand menuju ke Tanah Suci. Kalau ada orang yang takut binasa di jalan dengan berangkat haji itu, maka dia bukanlah pecinta. Dan dia bukanlah seorang pecinta yang hendaknya dihalangi oleh kerasnya perjalanan. Bahwa meskipun perjalanan sangat keras, kalau memang dia itu pecinta, saking cintanya dia rela untuk menempuh semua risiko. Nah, sahabat, saya tahu dari pengalaman sekian banyak jamaah haji, jamaah umroh, ya, ada sebagian di antara calon jamaah haji dan calon jamaah umroh itu yang khawatir tentang perjalanan.
Mereka belum pernah naik pesawat dan sebagiannya takut naik pesawat. Takut naik pesawatnya ada sangat banyak alasan. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut risiko, ada yang takutnya karena memang belum pernah mengerti seperti apa perjalanan naik pesawat itu. Jadi takut naik pesawat karena risiko atau karena takut ketinggian. Nah, mudah-mudahan dengan niatan yang kuat bahwa akan mengunjungi tanah suci, mengunjungi Baitullah, mengunjungi rumah Nabi. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan menolong kita dan Allah akan memberikan kekuatan sehingga takutnya Allah cabut, ya. Besarnya rindu kita untuk menuju ke tanah suci menyebabkan Allah mencabut rasa takut dalam diri kita, di mana Allah memiliki kuasa untuk mencabut rasa takut. Ada yang takut naik pesawat, ada yang takut naik, eh, ada yang takut ketinggian. Lalu kemudian Allah cabut rasa takut itu karena rindu kita kepada Ka'bah, rindu kita kepada rumah Allah, rindu kita kepada tempat-tempat kelahiran Nabi dan makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, mari kita kuatkan kesungguhan kita. Saya doakan yang belum haji, Allah mudahkan untuk bisa berhaji. Yang belum berumroh, niatkan dari sekarang, kuatkan tekad, kuatkan motivasi, kuatkan kerinduan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita rindu, pasti ingin ketemu. Kalaupun ketemunya di dunia ini sudah tidak bisa ketemu karena yang kita rindui sudah meninggal dunia, kita ingin melihat tempat-tempat bersejarahnya. Saya rindu orang tua saya karena saya cinta orang tua saya yang sudah tidak ada. Maka kalau saya nggak bisa bertemu dengan kedua orang tua saya masih bisa ke rumah di mana dulu orang tua saya tinggal di rumah itu. Saya bisa datang ke makamnya, saya bisa ketemu orang-orang yang dulu dekat dengannya. Dan itu semuanya adalah bagian dari bentuk kerinduan yang kita tuntaskan. Apalagi kalau rindu itu kepada Baitullah. Apalagi kalau rindu itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Allah akan mudahkan kita semuanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah untuk mencari keridhaannya, lanahdiyannahum subulana. Ada lam taukid, ada non taukid, ada dua kali penyangatan, dua kali pemastian, pasti, pasti akan kami berikan kepada mereka jalan-jalan untuk menuju kepada keridhaan kami. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin mengunjungi tanah suci, maka pasti, pasti Allah akan memberikan kemudahan jalan-jalan menuju ke tanah suci. Masya Allah, sesuatu yang harus kita mulai dari kesungguhan niat kita, kesungguhan rindu kita, kesungguhan cinta kita, kesungguhan motivasi besar kita untuk hadir ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah pada Madrasah Baitullah pagi hari ini. Dan saya mohon maaf apabila pagi hari ini saya tidak bisa menemani untuk diskusi atau dialog karena sudah ada agenda lain yang harus segera saya isi jam 6.30 ini, sehingga saya minta izin untuk sampai di sini. Insya Allah lain waktu kita bisa diskusi. Dan ingat, tiap bulan Wonderful Umroh ada pemberangkatan dan Umroh Akbar akan kita laksanakan pada bulan April 2024. Insya Allah bersama saya dan Bu Ida kita bisa menyiapkan berbagai perlengkapan. Masih cukup waktu teman-teman sekalian yang ingin ikut program Umroh Akbar bersama saya dan Bu Ida Nurlaila. Nanti kita bisa mengunjungi tanah suci bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus izin pamit dari ruangan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Hendrita Karyawan yang telah memberikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita untuk bisa memberikan bekal terbaik, memberikan apa-apa saja yang dapat kita siapkan untuk bisa pergi ke tanah suci. Nah, mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya ketika kita untuk sesi diskusi ditiadakan sebab Ustadz saya bisa
membersamai kita di sesi diskusi. Maka dari itu, kita cukupkan untuk sesi diskusi dan juga sesi materi pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum kami tutup, ada beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah tadi sedikit sudah disinggung Ustaz Jayadi perihal program umroh yang dilaksanakan oleh Wonderful Umroh setiap bulannya. Di sini ada umroh Praskota Taif berangkat di bulan November 2023 sampai Februari 2024 hanya sekitar 32 jutaan. Lalu umroh liburan sekolah berangkat di akhir Desember 2023 sekitar 31 jutaan. Kemudian umroh akbar eksklusif bersama Ustadz Cahyadi Takaryawan di bulan Syawal 2024. Nah, ini Bapak Ibu yang punya niatan awal di tahun 2024, tahun depan, bisa banget bersama dengan Ustadz Cahyadi. Nanti saja menghubungi admin karena seat atau kuotanya terbatas begitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang berminat untuk daftar di bulan Syawal tahun depan, langsung saja menghubungi admin. Kemudian ada juga program haji khusus daftarnya sekarang yang berangkatnya sekitar 6-7 tahun lagi. Lalu ada juga program spesial haji furoda daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Lalu Wonderful Umroh juga membuka kemitraan bagi Bapak Ibu yang berniat untuk bisa bergabung kemitraan bersama Wonderful Umroh akan mendapatkan hasil profit dan juga pembinaan, itu juga marketing tools gratis, serta bisa berangkat umroh gratis apabila nanti Bapak Ibu bergabung kemitraan bersama dengan Wonderful Umroh. Lalu baru kami sampaikan ada kegiatan atau event yang dinamakan Travel Planner yang diadakan oleh Wonderful Umroh mengenai training konsultan haji dan umroh yang diisi oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan dan juga Ustazah Ida Nur Laila, yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 21 Oktober 2023 pukul 13 sampai 17.00 WIB yang akan dilaksanakan offline di BBM Mertosanan Bantul. HTM-nya ada 5.000 dan benefit yang Bapak Ibu dapatkan bisa mendapatkan softfile materi pelatihan, kajian intensif seputar haji dan umroh, peluang bisnis, peluang pendampingan bisnis, peluang gratis, dan lain sebagainya. Insya Allah yang maka dari itu Bapak Ibu yang berniat untuk mengikuti Travel Planner, mari silakan mendaftar dan ikuti travel training konsultan haji dan umroh bersama Wonderful Umroh siang hari ini di BBM Balai Belajar Masyarakat Mertosanan. Nah, atau dapat langsung menghubungi admin di nomor adminnya di 081 226 761 520. Kami ulangi, langsung menghubungi nomor admin di 081 226 761 520. Nah, sekian Bapak Ibu untuk pengumuman dan informasi yang kami sampaikan untuk mengakhiri sesi Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita mengakhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan menggunakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk bisa presentasi yang ada di form yang sudah disediakan di kolom komentar. Bapak Ibu dapat mengisi terlebih dahulu. Dan jangan lupa pekan depan kita akan bertemu lagi di Madrasah Baitullah. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bapak Ibu, silakan bisa melanjutkan aktivitasnya. يا من صليت بكل